26 जनवरी ट्रैक्टर मार्च दौरान लाल किले उत्ते जो घटना वापरी है उस तो बाद सोशल मीडिया उत्ते हर कोई अपनी राय रख रहा है। हर किसी दी जाहिर है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ राय है। हर कोई सोच रहा है कि कित्थों किस तो किहड़ी गलती हुई है जो अंदोलन विच किते ना किते थोड़ा जी खराबी हुई है। हाल दे विच पंजाबी गायक रुपिंदर हांडा ने भी अपने सोशल हैंडल उत्ते एक वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो दे विच रुपिंदर हांडा ये दस रही है कि आखिरकार किस तो और कित्थे गलती हुई है। सो आओ सुनते हैं रुपिंदर हांडा दी 26 जनवरी नूं लैके की है राय। जिन्हां ने अपनी जानां गवाईयां, शहीद होए, जिन्हां दे घरां दे चिराग बुझ गए और इन्नी जिन्नी मेहनत कीती, इन्ना अपने आप नूं मुसीबतां दे विचों उन्हां नूं अपने ते हंडा के ਜਿਹੜੇ किसान उत्थे बैठे 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ सड़कों के उत्ते कल उस सारे एफर्ट्स नूं जीरो करन दी कोशिश की गई और वो सब कुछ देख के दिल नूं बहुत धक्का लग्या और मैनूं लगदा कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिदा सीगा जो कल होया। बहुत सारिया गल्लां मेरे अज दिल च ने जो मैं थोड़े नाल सांझियां करना चाहुंदी हाँ। इस तो पहला भी बहुत बार क्योंकि कॉन्टीन्यूसली असी इत्थे आउंदे रहे हाँ, मैं खुद इत्थे आई हाँ, इत्थे असी बहुत दिन रह के भी गए हाँ और जिहड़ा दर्द, जिहड़ी मुसीबतां ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ किसान, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ इमेज नूं खराब करन दी बहुत वड्डी साजिश हुई। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कहण नूं इस वेले, क्योंकि स्टेज तो तुसी सारियां ने रियलिटी सुनी लई है, जथेबंदियां ने अज सारा कुछ क्लीयर करता है जो असी अपने मूहों नहीं कह सकते सीगे। जदों तक जथेबंदियां जिन्हां नूं असी हमेशा तो फॉलो करते आए हैं, डे 1 तो उन्हां दे नाल खड़े हैं, क्योंकि वो जथेबंदियां ने, उन्हां लीडर्स ने, उन्हां आगूआं ने बहुत सारिया चीज़ां अपने आप ते हंडाइयां ने। उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट इदां दियां देखिया ने, बहुत सारे अंदोलन उन्होंने कीते है। उन्होंने पता है कि की चीज़ सही है और की चीज़ गलत है, क्योंकि इस टाइम बहुत आवाम जुड़िया होया है इस किसानी संघर्ष के नाल, बहुत लोग जुड़े हुए ने, बहुत सारिया जानां जुड़िया ने। जो भी एक छोटा जा कदम बहुत वड्डा नुकसान कर सकता, ये जथेबंदियां दे आगूआं नूं बहुत चंगी तरह पता है। इस करके वो कोई भी ऐसा स्टैप नहीं सीगे जिहदे नाल किसी एक भी जी नूं, एक भी परसन नूं नुकसान होए। और मैं अपने पेज दे राहीं जिन्ने भी लोग इत्थे साडे नाल जुड़े हुए आ उन्हां सारिआं नूं यही अपील करना चाहुंदी हाँ, चाहे कोई भी है, चाहे वो उत्थे प्रोटेस्ट च बैठे साडे भैण भरा ने, ठीक है जी, साडे बजुर्ग ने, चाहे कोई सैलीब्रिटी है जी। इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सो मैं अपने पेज दे राहीं अज सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करना चाहुंदी हाँ, चाहे वो कोई सैलीब्रिटी है, चाहे उत्थे धरने ते बैठे लोग ने, चाहे कोई घरां दे विच बैठे लोग ने। मैं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सिर्फ इक्को ही अपील करना चाहुंदी हाँ, साडी जथेबंदियां दे आगू थानू इंस्ट्रक्शनस दिंदे ने। मैं जिन्नी बार भी पेज तो भी लाइव हुई सी 26 तरीक तो पहला, मैं इक्को गल कहती सी कि जो साडी जथेबंदियां दे आगू है, थानू प्रोग्राम देणगे, जो थानू इंस्ट्रक्शनस देणगे, उन्हां नू प्लीज़ फॉलो करियो। कोई भी किसी तरह की मेरे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है,
ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਆਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਫੜਕਣ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ
ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਸਿੱਪੀ ਗਿੱਲ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀਰੋਗਿਰੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭਾਲੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੀਰੋਗਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਅਗਰ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਸਾਰੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੂੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਗੱਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਏ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਹਿਜਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੁਲ ਜੇ। ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਗਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਭੋਲੇ, ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਅਗਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ,
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀਰੋਗਿਰੀ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ। ਦੋਸਤੋ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।